friends, welcome to my channel. In this section we are going to see how to prepare receipt and payment account. In receipt and payment account, debit side represent receipt and credit side represent payment. So first you want to enter opening balance of cash and bank. Okay va, debit side la nama record panna vendiyadhu cash bank. Iduve bank overdraft கொடுத்திருந்தாங்கனா that should be appear on the credit side. Okay, and then second thing, actual cash receipts during the year. You should not bother about whether it is a capital receipt or revenue receipt. Whatever receipt you receive, that should be recorded on the debit side. And then whatever payments you made, that should be recorded on the credit side. Both transaction, capital and revenue transaction, ரெண்டுமே நம்ம இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். நம்ம பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் அது கேபிட்டலாக ரெவென்யூவாக நம்ம பார்க்க வேண்டாம், அது ரிசிப்டாக பேமெண்ட்டாக மட்டும் பார்த்தா போதும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 3, if the total of the debit side is more than the credit side, represent closing balance of cash or bank. receipt side அதிகமாக இருந்தது பேமெண்ட்டை விடனா நமக்கு பேலன்ஸ் வந்து கிரெடிட் சைடில் வரும். ஓகேவா, that represent closing cash or bank, because receipt and payment account starts with opening cash and opening bank. ஓகேவா, it also ends with closing cash or bank. And then step 4, if the total of the credit side, that is payment side வந்து receipt side விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா it represent bank overdraft. ஸோ இதுதான் ஸ்டெப்ஸு. ஒரு வாட்டி ஃபார்மேட் பார்த்துடலாம். ஃபார்மேட் ஆஃப் receipt and payment account: receipt rupees, payment rupees. And first you want to enter the opening cash and bank, and then you want to record all the receipts: subscription, entrance fee, general donation, grant in aid, sale of old newspaper, interest on investment, dividend, locker rent received, sundry receipt, and then capital receipt, life membership fee, donation on specific purpose, legacy, endowment fund, sale of fixed asset, sale of investment, receipt for specific purpose of fund, interest on specific fund investment. Payment side, buy balance B by D. Favorable bank balance இருந்தா that should be appear on the receipt side. Bank overdraft கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அது credit sideல appear ஆகும். So buy bank overdraft. And then revenue payment, both revenue and capital should be recorded here. If payment is made, that should be recorded on the credit side. என்னென்ன பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது: salary, rent paid, electricity charges, postage, rent and taxes, insurance, advertisement, telephone charges, entertainment expenses, audit fees, repairs, upkeep of ground, conveyance charges, newspaper and periodicals, office expenses, gardening expenses, sundry expenses. And then capital payment: purchase of fixed asset, purchase of investment, repayment of loan. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு அதிகமாக இருக்குன்னு பார்க்கணும். டெபிட் சைடு அதிகமாக இருந்தால் we have balance on the credit side, அதுதான் closing cash or bank. பேமெண்ட் சைடு அதிகமாக இருந்ததுன்னா we have balance on the debit side, that is bank overdraft. ஓகேவா, this is the format for preparing receipt and payment account. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் உட்காந்து பை ஹார்ட்லாம் பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் எழுதிருங்க. கேஷ் உள்ளே வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக it should be recorded on the debit side. அதே மாதிரி பிஸ்னஸ்லேருந்து பணம் வெளியில் போகுது, if payment is made, அது வந்து நம்ம எங்கே ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம்? கிரெடிட் சைட் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான். இதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டிங்கனாலே போதும், ஈஸியாக நம்ம சம்ஸ் போட்டுடலாம். அண்ட் தென் லாஸ்ட்டாக டெபிட் சைடு அதிகமாக இருந்தால் நமக்கு கிரெடிட் சைடில் பேலன்ஸ் வரும், கிரெடிட் சைடு அதிகமாக இருந்தால் டெபிட் சைட் பேலன்ஸ் வரும், டெபிட் சைட் பேலன்ஸ் வந்ததுன்னா பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். அவ்வளோதான். ஓகே, லெட்ஸ் see how to solve a problem. From the information given below, prepare receipt and payment account of குறிஞ்சி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் ஃபார் த இயர் ended 31st December 2018. இங்கே நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம்? ரிசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ பர்டிகுலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேஷ் இன் ஹேண்ட். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஓப்பனிங் கேஷ் இன் ஹேண்ட் வந்து நம்ம ரிசிப்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருந்தோம். சேலரி பெய்டு, பேமெண்ட். எப்போவுமே ரிசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒன்று மைண்டில் வச்சுக்கணும், கேஷ் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம இங்கே போடுவோம். நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் such as depreciation, prepaid expenses, accrued income, outstanding wages, இதெல்லாம் வந்து நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ். நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம இங்கே போட மாட்டோம். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம், டெபிட் சைடில் பண்ணணும். சாலரிஸ் பெய்டு, பேமெண்ட், லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீ ரிசீவ்டு எல்லாம் ரிசிப்ட். ஓகேவா, பேமெண்ட்டை மட்டும் ஜஸ்ட் அப்படியே டிக் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு சம்ஸ் போடும்போது. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட், திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரிசீவ்ட். ரெண்ட் ரிசீவ்ட், paid for printing charges, payment. Lockers rent received,
receipt. Tournament receipt, receipt. Tournament expenses, payment. Investment purchased, payment. இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போடலாம். In the books of Kurinji Sports Club, receipt and payment account for the year ended 31st December 2018. First நம்ம என்ன என்ட்ரி பண்ண போகிறோம், to balance B by D. இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் கொடுக்கல, ஒன்லி கேஷ் பேலன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. கேஷ் 4000. வேற என்னென்ன ரிசிப்ட் இருக்கோ அது எல்லாமே டெபிட் சைடில் போட போகிறோம். லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீ ரிசீவ்டு இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 10,000. நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு 15,000. நெக்ஸ்ட் 2 ரெண்ட் ரிசீவ்டு 2,000. 2 லாக்கர்ஸ் ரெண்ட் ரிசீவ்டு 2 lockers rent 1,000 and then 2 tournament receipt 14,000. So நம்ம receipt எல்லாமே எழுதியாச்சு. இப்போ நம்ம பேமெண்ட் போட்டே வரலாம். Buy salaries 3,000. Printing charges 2,500. Buy tournament expenses 10,500. Buy investment purchased 25,000. எல்லா பேமெண்ட்ஸும் நம்ம என்ட்ரி போட்டாச்சு. பார்க்கலாம் எந்த சைடு அதிகமாக இருக்குன்னு. ரிசிப்ட் சைட் டோட்டல் நமக்கு 46 வருது and then பேமெண்ட் சைட் டோட்டல் 41. ஸோ நமக்கு டோட்டல் பண்ணால் டெபிட் சைட் தான் அதிகமாக இருக்குது. டெபிட் சைடில் நமக்கு எவ்வளோ டோட்டல் வருது, 46,000 வருது. உங்களுக்கு தெரியும் எது அதிகமாக இருக்கோ அது சேம் லைன் டோட்டலில் போட்டுருங்க. 46,000. நமக்கு ரிசிப்ட் சைட் தான் அதிகமாக இருக்குது. பேமெண்ட் சைடு எவ்வளோ வருது, 41,000. ஓகேவா? ஸோ 46,000 மைனஸ் 41,000 by balance C by D. 46,000 minus 41,000 we have 5,000. அதுதான் closing cash balance. So first problem உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Let's see the second problem. From the information given below, prepare receipt and payment account of Coimbatore Cricket Club for the year ending 31st March 2019. இப்போ என்ன ஹெட்டிங் போடணும், in the books of Coimbatore Cricket Club receipt and payment account for the year ending 31st March 2019. Debit, credit. Debit side receipt rupees, payment rupees. இப்போ கொஸ்டின் படிக்கலாம். பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது பேமெண்ட் சைடில் வரும். கேஷ் இன் ஹேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ரிசிப்ட் சைடில் போட்டுருணும். வேஜஸ் பெய்ட் ஃபார் கிரவுண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், வேஜஸ் பெய்டு, ஸோ பேமெண்ட். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு 3 இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, ப்ரீவியஸ் இயர், கரண்ட் இயர், சப்சிக்வெண்ட் இயர். இந்த மூணுமே நமக்கு ரிசிப்ட் தான். ஓகேவா? we should not bother about whether it was received in a previous year or current year or subsequent year. just அது ரிசிப்டா பேமெண்ட்டாக மட்டும்தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டுன்றது ரிசிப்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த 3 இயர்ஸ் நம்ம சேர்த்து தான் போடணும். வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வேஜஸ் எட் டு பி பெய்டு. இங்கே வேஜஸ் பே பண்ணலை, வேஜஸ் எட் டு பி பெய்டு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், வேஜஸ் இன்னும் பே பண்ணலை, அவுட்ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் அப்படின்னு. நான் என்ன சொன்னேன், நான் கேஷ் ஐட்டம் சச்சஸ் டெப்ரிசியேஷன், அவுட்ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடணும், இங்கே எடுக்கக்கூடாது. ஒன்லி கேஷ் ஐட்டம் ஷுட் பி ரெக்கார்டட் இன் ரிசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட். இது வந்து வராது. அண்ட் தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பெய்டு, பேமெண்ட். ஹானரரியம் பெய்டு, payment. Water and electricity charges, payment. Match expenses, expenses-நாலே automatically that comes under the category of payment. Sports material purchased, payment. Match fund receipt. Legacies received, receipt. And then closing cash balance கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. cash balance as on 31/3/2019 கொடுத்துருக்காங்க. 1/4/2018 opening balance. So 31/3 closing cash balance. இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கேஷ் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ க்ளோஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கேஷ் பேலன்ஸ் பேங்க் பேலன்ஸ் வரும். க்ளோசிங் கேஷ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் பேங்க் பேலன்ஸ். ஓகேவா? பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு ரிசிப்ட் சைட்லேயும் வரலாம், இல்லை பேமெண்ட் சைட்லேயும் வரலாம். நமக்கு எங்கே பேலன்ஸ் வருது நம்ம பார்க்கலாம். கிரெடிட் சைடில் வந்ததுன்னா பேங்க் பேலன்ஸ், டெபிட் சைடில் வந்தால் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். டொனேஷன் ரிசீவ்டு ஃபார் பெவிலியன் ரிசிப்ட். வாங்க நம்ம போட்டுகிட்டே வரலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிசிப்ட் சைட் போட்டுட்டு வந்துடலாம். டு பேலன்ஸ் பி பை டி. Cash in hand 1,000. Next, subscription received. Previous year 500. Current year 9,600. Subsequent year 400. Total நமக்கு எவ்வளவு வருது, 10,500. Okay, next, match fund receipt 5,200. 2 legacies 2,000. 2 donation 2,000. இங்கே வந்து பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பை பேலன்ஸ் பி பை டி புட்டு பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் 6,000. ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட் சைடில் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிடணும். அண்ட் தென் என்னென்ன பேமெண்ட் இருக்கோ லைனாக போட்டே வரலாம். பை 2,000. பை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பெய்டு 2,000. பை ஹானரரியம் 2,800. பை வாட்டர் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் 700. பை மேட்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் 2,600. பை ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ்டு 1,900. லாஸ்ட்டாக க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பை பேலன்ஸ் சி பை டி. கேஷ் பேலன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. பேங்க் பேலன்ஸ் நம்ம தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம டோட்டல் பண்ணலாம்.
டெபிட் சைட் டோட்டல் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது 20,700. கிரெடிட் சைட் டோட்டல் பண்ணால் நமக்கு 18,300 வருது. அப்போ எந்த சைடு அதிகமாக இருக்குது? டெபிட் சைடு தான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நமக்கு பேலன்ஸ் வந்து கிரெடிட் சைடில் தான் வரும். கிரெடிட் சைடில் வந்தால் பேங்க் பேலன்ஸ். சேம் லைன் டோட்டல் போட்டுடலாம். 20,700 மைனஸ் கிரெடிட் சைட் டோட்டல் 18,300 மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ பேலன்ஸ் கிடைக்குது? 2,400. ஸோ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கேஷ் போட்டாச்சு. அண்ட் தென் வந்து இந்த சம்ஸில் நமக்கு பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. அதனால் கிரெடிட் சைடை என்னென்ன ரிசிப்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் லைனாக போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் என்ட்ரி பண்ணுறோம். இங்கே வந்து கேஷு பேங்க் அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ நமக்கு க்ளோசிங்கும் கேஷ் பேங்க் வரும். க்ளோசிங் கேஷ் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க. பேங்க் பேலன்ஸ் மட்டும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அது கிரெடிட் சைடில் வந்ததுன்னா பேங்க்கு, டெபிட் சைடில் வந்திருந்ததுன்னா பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். இங்கே நமக்கு டெபிட் சைட் டோட்டல் தான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ கிரெடிட் சைடில் தான் நமக்கு பேலன்ஸ் வந்தது. 20,700 மைனஸ் 18,300 மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2,400. இதுதான் பேங்க் பேலன்ஸ், நமக்கு கிடைச்ச பேலன்சிங் ஃபிகர். ஓகேவா? ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட். 2 ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பாய்.